Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss part 10 of our Assam History ongoing MCQ series. This is presented by me and I am Deepsika Buragohan. So jihokale agar lessons kini sonai teoloke sai lobo, apnaloke jodi notun hoy channel to subscribe kori lobo. So starting from question number 1. The first district of Assam came under British rule. British ruler under Prothom district kon asil? Option A Jorhat, option B Gwalpara, option C Kamrup, option D none. Here shuddha uttor to hobo option B, that is Gwalpara. Okay. Next question number 2. During 1822, northeastern part of Rangpur comprised of which of the following district? 1822 চনত northeastern part of Rangpur বুলি এটা তেওঁলোকে region তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ সকলে এটো গঠন কৰিছিলে এই northeastern parts of Rangpur কোনকিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হেতু সময়ত আছিল অপচন এ ধুবুৰী গোৱালপাৰা কৰাইবাৰী আৰু নাগেশ্বৰী অপচন বি গোৱালপাৰা কামৰূপ ধুবুৰী and option C Karaibari, Jorhat, Barpeta, all of this. So here shuddha uttor to hobo option A, that is Dhuburi, Gwalpara, Karaibari aru Nageshwari ek sarikhon district teoloke northeastern part of Rangpur teoloke include korisile 1822. Okay. Next question number 3. The first Anglo-Burmese war took place in the year Prothom khon Anglo-Burmese war ketia hoisile option yate ki hobo 1826 18B 1824 option C 1822 option D none year shuddha to hobo 1824. Okay. Next question number 4. Kochari kingdom was annexed by British in the year Kochari kingdom khon Kochari rajya khon British সকলে কেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ লগত annex কৰিলে option A 1826 option B 1824 option C 1822 option D 1828. So Kochari ৰাজ্যখন আমাৰ ব্ৰিটিছ সকলে 1828 ত নিজৰ লগত তেওঁলোকে সামিল কৰিলে আৰু Kochari kingdom হেতু সময়ত বিশেষকৈ এনেক্স কৰা সময়ত এই এটা পলিসি এডপ্ট কৰা হৈছিল ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ বুলি এই ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ এই পলিসিটোৰ জৰিয়তে এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিসিটোৰ জৰিয়তে Kochari kingdom খন কি হৈছিল ব্ৰিটিছ সকলৰ তলতীয়া হৈছিল আৰু হেতু সময়ত গোবিন্দ চন্দ্ৰ তেওঁক লুকে হত্যা কৰা হৈছিল পাছত আমি ডিসকাস কৰিম হোৱাট ইজ দা policy of doctrine. Okay. Question number 5. The Westland rules in Assam provided হেতু সময়ত Westland rules বুলি এটা তেওঁলোকে অসমত পলিসি তেওঁলোকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে এই Westland rules to actually আসিলে কি option A the native of Assam were not allowed to plant tea option B native of Assam were allowed to plant tea option C native of Assam were allowed to cultivate opium option D none. So here shuddha to hobo option A native of Assam were not allowed to plant tea মানে অসমৰ যোনখিনি নেটিভ হয় অসমীয়া সকলে যোনখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব প্ল্যান টি প্ল্যান কৰিব নোৱাৰিব মানে ব্ৰিটিছ সকলেহে কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিসি তেওঁলোকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল যাক কোৱা হয় Westland rule policy. Okay. Question number 6. Assam Tea Company was established by British in the year Assam Tea Company ketia establish কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 1843 ব্ৰিটিছ সকলে establish কৰিছিলে 1843 ওকে আৰু 1857 ত মনিৰাম দেৱানে কি কৈছিলে অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাহ ৰোপণ কৰিছিলে চাহৰ খেতি কৰিছিলে মনিৰাম দেৱানে ওকে Question number 7. Assam was separated from Bengal and put under a chief commission in the year অসমক বেংগলৰ পৰা সেপাৰেট কৰা হৈছিল আৰু চিফ কমিশনাৰৰ আন্ডাৰত ইয়াক পুট কৰা হৈছিল কেতিয়া 1874 1875 1876 সো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1874 ক অসমক বেংগল প্ৰেসিডেন্সিৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল Question number 8. Which district was separated from Assam and given to Pakistan in 1947 প্ৰথমতে সিলহেট ডিস্ট্ৰিক্ট খন অসমৰ লগতে আছিল তাৰ পাছতে পাকিস্তানক দি দিয়া হল 1947 ত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি that is সিলহেট ওকে Question number 9. Crude oil was discovered at Digboi in the year crude oil কেতিয়া
ডিসকভাৰ কৰা হৈছিলে অপশ্যন এ 1861 অপশ্যন বি 1874 অপশ্যন চি 1875 অপশ্যন ডি 1889 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1889 ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি হৈছিলে ক্ৰুড অইল ডিগবৈত ডিসকভাৰ কৰা হৈছিলে Question number 10. Which British Governor General dispatched Captain Thomas Wells to Assam to assist Gaurinath Singha? So, আপোনালোকে মই আগৰ লেশ্যনটো ডিসকাস কৰিছো যে গৌৰীনাথ সিংহই কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছ সকলৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিলে যিনখিনি মুৱামৰীয়াৰ ৰেভিলিয়নৰ কাৰণে ওকে আৰু সেইটো সময়ত কি কৰিলে থমাস ৱেলছক পঠালে অসম ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে ওকে আৰু থমাস ৱেলছে গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টত আহি উপস্থিত হৈছিলে সো কোৱেশ্চনটো হৈছে কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ আন্ডাৰত থমাস ৱেলছক পঠোৱা হৈছিলে অসমলৈ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে চাওক অপশ্যন এ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ লৰ্ড ৰিপন উইলিয়াম বেন্টিক অপশ্যন ডি নান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ সময়ত ওকে Question number 12. Who among the following lead British army against the Burmese army in Assam? So, হেতু সময়ত কি হৈছে যেতিয়া মুৱামৰীয়া সত্তৰ মুৱামৰীয়া ৰেভিলিয়নৰ পাছত মানসকল অসমলৈ আহিছিলে আপোনালোকে জানে মানৰ আক্ৰমণ হৈছিলে তিনিবাৰকৈ মানৰ আক্ৰমণ হ'ল এই মানৰ আক্ৰমণৰ সুবিধা লৈ প্লে ব্ৰিটিছসকলে অসমত এনেক্স কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে ৰাইট ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া অসমত এনেক্স কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে সো ব্ৰিটিছসকলৰ যোনখিনি কমান্ডাৰ বা যোনখিনি অফিচিয়েলছ সিহঁতে বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ হৈ গৈছিলে সো যোনটো আমাৰ বাৰ্মিজ আৰ্মি সকলক ৰোধিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত কোনজন ব্ৰিটিছ আৰ্মি আহিছিলে ওকে অপশ্যন এ ডেভিড স্কট অপশ্যন বি থমাস ৱেলছ অপশ্যন চি কলনিয়েল ইলছ অপশ্যন ডি নান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডেভিড স্কটছ ওকে সো লৰ্ড আমহাৰ্ষ্ট ডিক্লেয়াৰ্ড ৱাৰ এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ অন 1824 ত ৱাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে and the British army in Brahmaputra Valley was led by the civilian David Scott, Colonel Richard and Captain Newfoldy. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বেসিক্যালি ডেভিড স্কট হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত ব্ৰিটিছ আৰ্মি সকলে নিজৰ আন্ডাৰত আনিছিলে ওকে আৰু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত বিশেষকৈ লিডাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে এই ডেভিড স্কটে ওকে Question number 13. Who among the following was the first president of Assam Provincial Congress Committee? Assam Provincial Congress Committee প্ৰথমজন প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল অপশ্যন এ কুলধৰ চলিহা অপশ্যন বি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা অপশ্যন সি তৰুণৰাম ফুকন অপশ্যন বি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ দ্যাট ইজ কুলধৰ চলিহা ওকে তৰুণৰাম ফুকন তেওঁ আছিল চিফ মিনিষ্টাৰ ৰাইট আৰু একচুয়ালি তৰুণৰাম ফুকন আৰু কুলধৰ চলিহাৰ লগত বহুতে কনফিউজ হয় কিন্তু ইয়াৰ আসাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট হয় কুলধৰ চলিহা ওকে Question number 14. Assam Provincial Congress Committee was formed. Assam Provincial Congress Committee কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 1920 1921 1922 1919 ওকে Assam Provincial Congress Committee বিষয়ে আপোনালোকে জনাটো উচিত ইয়াৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ৰ আনসাৰটো আপোনালোকে মোক দিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব এটো কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে দিব যে Assam Provincial Congress Committee কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে Question number 15. Who was main leader of North Kasar Rebellion in 1881? So, British সকলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন সকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ আন্দোলন কৰিছিলে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ সকলৰ এগেইনষ্টত যেনেকৈ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহ লাচিমা বিদ্ৰোহ পথৰীঘাট বেটেল কৃষক বিদ্ৰোহ ৰাইট এইখিনি সো নৰ্থ কাছাৰটো তেনেকৈ বিদ্ৰোহ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ সকলৰ এগেইনষ্টত 1881 ত আৰু এই নৰ্থ কাছাৰত যোনটো বিদ্ৰোহ কৰিছিলে এই নৰ্থ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহটোৰ মেইন লিডাৰ কোন আছিল So, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দ্যাট ইজ সম্বোধন কছাৰী ওকে সম্বোধন কছাৰী নৰ্থ কাছাৰ ৰেভিলিয়নৰ মেইন লিডাৰ আছিল আৰু পাছত একচুয়ালি সম্বোধন কছাৰী কি হ'ল তেওঁ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল তেওঁ কোনে ধৰি নিলে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ সোৰ্স একচুয়ালি পোৱা নাযায় ওকে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে যে উকিয়াং নবাব যোনজন হয় উকিয়াং নবাব কোনটো বিদ্ৰোহৰ তেওঁ লিডাৰ আছিল So, homework of the day
পাৰ্ট 10 আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কিটা চাই লওক যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 হু ইন্ট্ৰোডিউস ডক্ট্ৰিন অফ লেবছ আমি অলপ আগতে ডক্ট্ৰিন অফ লেবছৰ কথা ডিসকাস কৰিছিলো সো আপোনালোকে মোক ক'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 হু ইন্ট্ৰোডিউস ডক্ট্ৰিন অফ লেবছ 17 who abolished doctrine of lapse and 18 which of the following states annexed by British under doctrine of lapse so question number 18 or answer to দিব 17 16 okay so etu apnalokor ajir karone homework hoy jonkhini apnaloke mu comment section ot ba group ot share koribo karone napahoribo so part 10 ot mo apnalokok eta questions khudisilu match of the following aru yar juntu shuddha uttor hobo that is option 1 A2 B1 C3 D4 E5 মানে সুকাফাৰ সময়ত আমাৰ জুনজন ৰাজধানী আছিল সৰাইদেউ ৰাইট আৰু সুহুং মুহুঙৰ সময়ত আমাৰ ৰাজধানী আছিল আহোম সকলৰ বকতা বা সাৰগুৱা আৰু সুক্লেংমুঙৰ সময়ত আমাৰ ৰাজধানী আছিল গড়গাঁও এটো মিলি আছে আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত ৰংপুৰ আৰু গৰিনাথ সিংহৰ সময়ত দিছক বৰ্তমান যোৰহাট ৰূপে জনা যায় ওকে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ কোটস 1 টু ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব যিখিনি শুদ্ধ আনসাৰ দিলে মই আপোনালোকক কমেন্টত একচুয়ালি কলুৱে যিখনি আৰু যিসকলে দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আনসাৰটো কৈ দিছো ওকে সো আজি যোনকিটা হোমৱৰ্ক হয় হেকিটা আনসাৰ আপোনালোকে দিব কাৰণে নাপাহৰিব কিবা ডাউটস থাকিলে কমেন্ট সেকশনত খুদিব আৰু 6005755929 এটো নম্বৰ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি চেনেলটো ভাল পায় তেতিয়াহলে এক্সাম ক্ৰেকাৰটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব আমি আসাম গৱৰ্ণমেণ্টত যি এক্সামৰ কাৰণে জিএস কোৰ্স প্ৰভাইড কৰো অনলাইন ক্লাছ হয় আমাৰ এপিএসসি আসাম পুলিচ সিটেট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট ইউজিসি নেট ওকে এন্ড অলসো টেষ্ট সিৰিজ are available for more details you can contact this number thank you for watching and god bless you all and best wishes for your examination